Okay, dear friends, welcome to this class. So already in the last classes, so we were regarding about the main classification of these plants. Yes or no, students? In this chapter, survival of plants. Survival of plants. See, students, it may be animals or plants where they live. That living place we call it as a habitat. Its habitat. So depending upon their habitat, the plants are mainly classified into two groups like aquatic plants and terrestrial plants. Aquatic means aqua means water, terrestrial means land, that means land plants and water plants. The plants which lived in water they are said to be aquatic plants. The plants which lived in the land they are said to be terrestrial plants. Remember, already in the last class, so we were regarding about the types of these aquatic plants. How many are there total types? Three types are there: floating plants, submerged plants, fixed plants. Yes or no? Okay. So already we learned the types of these aquatic plants in a last class. Okay. The second main category is there. The second main category of that plant, that is terrestrial plant. What it is? Terrestrial plant. Terrestrial means no, students. Already I said what? Terrestrial means land. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು, ಭೂ ಸಸ್ಯಗಳು, ಭೂವಾಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲವಾಸಿ, ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು. ಓಕೆ, let's come in this chapter. You will go to learn about the different types of terrestrial plants. So depend upon their habitat, where they grow, ಅವೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುಗಳನ್ನ? ಈ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ the types of terrestrial plants. See, the first main kind is the plants in plains. Plants in plains. Understand? So see that your textbook page number 16. Understand? Page number 16 is there. See that? Huh? Plants in plains. Plain means what, you know, students? Plain ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಮತಟ್ಟಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ? ಏನ್ ಸರ್ ಈಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. In plains, the climate is neither too cold nor too hot. Very important. In plains, the climate is neither too cold nor too hot. That means neither too cold or not too hot means what, you know, moderate temperature is there. So in plains, moderate temperature is there. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಹಾಟ್. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್, ನೈದರ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಹಾಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಡರೇಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಕೊಂಬೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ತೀರಿ? See, this is a root. Okay,
So this is the branches. These are the branches. So these are what we call branches. Understand? Branches. See. So the plants grown in this climate have many branches. So leaves of these plants are set in winter. Very important point. Leaves of these plants are set in winter. See. Do you know, friends? Some plants they set their leaves in summer season. Some plants they set their leaves in a winter season. Okay. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತವೆ. ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the leaves of these plants are set in ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಉದುರಿಸ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬನಿಯನ್, ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. Example mango, peepal and banyan tree. So these are the plants which grown in where plains. ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು mango, peepal and banyan tree. Remember, very important. In plains the climate is neither too cold nor too hot. The plants grown in these climates have many branches. Okay. The plants grown in this climate they have many branches, and finally leaves of these plants are set in winter. ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಉದುರ್ತವಂತೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದುರ್ತವೆ. ಸರ್ ಯಾಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಪೀಪಲ್, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. Just remember these three examples: mango, peepal and banyan tree. So these are the plants which we can see in plains. ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಸಸ್ಯಗಳು. ಯಾಕೆ? The climate is neither too cold nor too hot. Clear answers? Let's come. The second main category plants is there. The inner terrestrial plants, that is plants in marshy place. Plants in marshy place. Marshy means what, sir? Marshy, see, M-A-R-S-H-Y, marshy place is there. So marshy place means what? First we have to understand this term, marshy. Then you can say the examples of plants which grown in this area. Okay. See, the area in which soil has more water is called marshy or swampy area. The area in which soil has more water. ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮಾರ್ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾರ್ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ. ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿತವೆ. ಸೊ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಷಿ ಆರ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪಿ ಏರಿಯಾ. ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಂಪಿ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ, ಸತತವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಥರ ಸತತವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸ್?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್. The plants in marshy areas are breathing roots, very important. The plants in marshy place have breathing roots. ಈ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾವಂತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಷಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ರೂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತವೆ? ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್, the plants does not get a sufficient amount of gases for their respiration, sufficient amount of oxygen for their respiration. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನೆಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆನೇ ಇರ್ತವೆ ಬೇರುಗಳು. ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೀರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಇವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆನೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ತರ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಒನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ their respiration. Hence these roots are called what? Breathing roots. Remember, very important point. Only the plants which we can see in the marshy place, only in a marshy place. So such plants, they have a roots. Those roots are called what? Breathing roots. We can see breathing roots only in the plants which grow in a marshy place. ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೇವಲ ಈ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾರ್ಷಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ವಿಚ್ soil has more water. Understand? Let's see the examples of plants. Mangrove plants like Rhizophora and Avicennia. Very important names are there. These are plants, commonly they are called as mangrove plants. Mangrove plants. Example, Rhizophora and Avicennia. These are collectively called as what? Mangrove plants. Understand? Best examples are there, Rhizophora and Avicennia. Remember, the main feature of this plant is they have breathing roots. Understand? Okay. Let's come to the next kind of plants. See students. Third kind of plant in a terrestrial plant, that is plants in mountains. Plants in mountains or hilly areas. ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಪರ್ವತ, ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ, ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಜನರಲಿ ಇನ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಜನರಲಿ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ.
ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಂಡ್ ಸಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಲೆ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು. ಸೊ ದ ಸೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಶಂಕು ಆಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ I draw the diagram of this plant, conical plant. Understand? See, the leaves of this plants have conical shape. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋನಿಕಲ್ ಸೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಂಕುವಿನ ಆಕಾರ. ಶಂಕು ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು, ಕೋನಿಕಲ್ ಸೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಕೋನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲು ಅಂತಾನೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಸ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಡು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಕೋನ್ ಸೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶಂಕು ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋನಿಫೆರಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈನ್ಫಾಲ್ಗಿಂತ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆಗಿಂತ ಹಿಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಗಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈನ್ ಟ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫರ್ ಟ್ರೀ. Pictures are clearly given in your textbook. See that page number 17 is there. Okay, so pine tree and fir tree. So these are the examples for plants which we can see in plants in mountains or hilly regions. The main feature is that climate is very cold. Remember this point. Understand? Most trees are tall, straight and evergreen. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತವೆ, ನೇರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಕೋನಿಕಲ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮರಗಳ ಶೇಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋನಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? ಮರುಭೂಮಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್, ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಏನು? ಒಂಟೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡ್ರೈ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸೇ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಸೊ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀರಂತೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವ್ರಿ. ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿರ್ತವೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಮರಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಳೆತಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮರಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್, ಬೇರುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಉದ್ದನೆಯ ಬೇರುಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ವಾಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್. ಆ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಸ್ಯ? ಬೇರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದ
Leaves of some plants have spines to avoid water loss. Very important feature of the desert plants. What is that? The leaves of some plants have spines. Spine ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಏನು ಮುಳ್ಳು? Spine is what? ಮುಳ್ಳು. See, here cactus plant is there. So ಮುಳ್ಳು ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? To avoid water loss. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಎಕ್ಸಿಡ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಂತ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತವೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿರ್ತವೆ, ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಪೈನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ಪೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಅವು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು. ನೀವು ಲೀವ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಏನು ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೀವ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಆ ನೀರು ಹಾಳಾಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, the spines are nothing but leaves. Leaves are converted into spines and stems are converted into leaves in a desert plant. Best example is the cactus. ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಪಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಿನ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲೆ ಆಕಾರ, ಅದು ಎಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಡ. ಮುಳ್ಳುಗಳೇನು ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳು. ಎಲೆಗಳೇ ಮುಳ್ಳಾಗಿರ್ತವೆ. Leaves are converted into spines because to avoid, to prevent water loss. Okay, best examples are there: cactus, opuntia. Opuntia is also called prickly pear. So these kind of plants we can see in a desert area. And the plant is the date plant. What is that? Date, palm, ಖರ್ಜೂರದ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ಖರ್ಜೂರ ಗಿಡ, ಡೇಟ್ಸ್. ಆ ಡೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So date, palm, cactus, opuntia. So these are the best example for the plants which grown in a desert area. Okay, dear friends. So what you have learned in this class? The types of terrestrial plants are there. Not only these four, remaining types are there. We will discuss about that remaining types of plants of the terrestrial plants in the next classes. I hope clearly understood this class. So we will discuss about more kinds of plants of terrestrial. So in the next classes. Thank you for watching this class.